کوالٹی عام طور پہ بہتر ہے. سر ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا، اگر ایز اے پاکستانی میں آپ سے ایک کمپلین کرتا ہوں کہ جو اورنج لائن کا منصوبہ شروع ہوا ہے اس سے ہماری تاریخی جو عمارتیں ہیں لاہور کی اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، تو کیا یہ وفاقی محتسب اس کو لائک واٹ؟ نہیں، یہ پروونشل محتسب کا مسئلہ ہے. دیکھیے لوگ شور کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں. میں اس کی مثال بالکل آپ کو 2 منٹ لگیں گے لیکن یہ ضرور سن. بنگال میں کمیونسٹ گورنمنٹ تھی، انڈین بنگال، اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی کی زمین کو آپ ایکوائر نہیں کر سکتے. جو زمین کا مالک ہے وہ خود دینا چاہے تو دے دے، حکومت ایکوائر نہیں کرے. تو رزلٹ یہ ہوا کہ ساری انڈسٹری بند ہو گئی. وہاں ایک بھی آٹو پلانٹ وہاں نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. جب سے یہ ابھی ممتا بنرجی ہے نا چیف منسٹر، جی ابھی یہ نئی چیف منسٹر جو اس نے آنے کے بعد کھول دیا. اور ٹھیک ہے سپریم کورٹ تک گئے، ہماری زمین نہیں آپ چھین سکتے، یہ نہیں کر سکتے، بٹ ڈیولپمنٹ ہونے لگی. اسی سے آپ اندازہ لگائیں. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیں کہ دھرم شالہ میں ہمارا میچ ہونا تھا. یو پی ہے نا، یو پی کے چیف منسٹر نے کہا جی بالکل میں گارنٹی نہیں دیتا کہ میں کروں. تو ممتا بنرجی نے بیان دیا کلکتہ میں کریں، میں ذمہ دار ہوں. تو اوپن اپ ہو گئی نا سوسائٹی جو کلوز تھی. آپ نے کبھی کلکتہ کا نام سنا ایز این ایفیشینٹ سٹی؟ اور آج وہاں کے اوپر جو ماس ٹرانزٹ ہے از دی بیسٹ ان انڈیا. تو یہ اس سے ٹریڈ آف بڑا مشکل ہے. کہنا ہوتا ہے جی اورنج لائن کا ہونا بہتر ہے یا اس درخت کا ہونا. سب سے زیادہ ہماری دوست ہیں، ان کے والد والدہ سارا خاندان کے قبر ہے میانی صاحب کے ایک سائڈ، اور اسی کے اوپر سے ٹرین جا رہی ہے. اب وہ سپریم کورٹ کے آرڈر لے کر بیٹھے ہوئے، اسٹے آرڈر. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو سے کہ بھائی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. آپ سلفی نظام میں وہ تو کبڑی مٹا دیتی ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے نا جی. کیوں سر؟ یعنی آپ مجھے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ بتا دیں کہ حضرت فاطمہ کی یا حضرت عثمان کی قبر کہاں پر ہے. ہر دفعہ جب میں جاتا ہوں جنت البقیع کے میں، تو ہر جو گائیڈ ہے وہ مختلف جگہ بتاتا کہ یہ قبر ہے. تو مطلب یہ امیجنری ہے نا جی، کیونکہ انہوں نے تو نشانی مٹا دیا ہے اس کا. تو سر یہ بڑا مشکل ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں، یہاں آپ جاپان میں رہ رہے ہیں، کہ ڈیولپمنٹ ورسز دی ہیریٹیج ورسز اینی تھنگ. یہ تو فیصلہ جو آپ نے الیکٹ کر کے لوگ بھیجے ہیں اوپر، آپ کیوں نہیں ووٹ دینے گئے تھے؟ آپ نے کیوں غلط آدمی کو ووٹ دیا؟ یہ تو ماننا پڑے گا نا. تو یہ تو آپ مانیں کہ لاہور کی آبادی کم سے کم 1 کروڑ تو ہے نا، تو ماس ٹرانزٹ تو چاہیے. اگر یہاں کے اوپر ٹرین نہ ہو، اب جتنے لوگوں کو میں ملا ہوں لاسٹ 3-4 ڈیز میں، ڈرائیوروں سے میں پوچھتا ہوں کہاں رہتے ہو، وہ کہتا ہے جی 1 گھنٹے جی 45 منٹ دور. کل ہی وہ لڑکی جو ہمارے ساتھ تھی، اس کو میں نے پوچھا کہ بیٹے تم where is your home? She says I have to do 2 transfers and it takes me 45 minutes to go. تو میں نے کہا oh it's too long a time. No, it's not too long. People go to Yokohama for better living. تو ہمارے یہاں تو نام و نشانی نہیں نا ماس ٹرانزٹ کا. کراچی میں 2 کروڑ کی آبادی ہے اور لوگ بسوں کی چھتوں پہ بیٹھے ہوئے. دکھ ہوتا ہے. مطلب یہ ایز اے پبلک سروینٹ. تو سر ایمبیسڈر صاحب نے آپ کو بریف کیا ہوگا جاپان کے پاس $2 ارب کا جو پروجیکٹ ہے کراچی کے لیے KCR، وہ بھی اسٹک ہوا ہوا ہے، تو اس پہ آپ کو کوئی درخواست نہیں ملی کبھی؟ نہیں ملی. اس میں ایشو ہے، ایک ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ جو پرائسز ہیں آئٹم وائز، اس میں 300% انکریز ہوئی. اور کوئی بھی پاکستانی
प्लानिंग कमीशन का इंजीनियर इसको यस करने को तैयार। इसलिए नहीं है कि ये गलत कह रहे हैं, इसलिए कि डर है कि यार मैं ही कहीं नए में न पकड़ा जाऊँ उसमें। सो the amount involved has multiplied, और ये बड़े दुख की बात है कि इसमें ये नहीं ठीक हो पा रहा, और इनकी बड़ी कोशिश है, बहुत कोशिश है। हुकूमत भी कहती रहती है प्रोविंशियल कि जी ये करें। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ये इशू ज़रूर आता है, इतनी स्टीप इंक्रीज क्यों हो रही है। एक लेवल है ना, हम जो एक्सेप्ट करते हैं नेशनली, पर जापानी को घटिया काम नहीं करेंगे, जापानी को ऐसा काम नहीं करेंगे कि 1 साल के बाद टूटना शुरू हो जाए। इनसे भी मेरी बात है, वो ये कहते हैं जी वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी बिकॉज योर स्टैंडर्ड्स ऑफ इन्फ्लेशन आर डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, सो दे आर ऑल्सो राइट। लेकिन ये नैब की पकड़ दकड़ की वजह से सिविल सर्वेंट्स आजकल बिल्कुल ही हिम्मत आ गया कि हम इस चीज को करें। ये देखे ना, आई बिलोंग टू कराची, नॉट पैदा नहीं हो, बट अब जो रेजिडेंस हमारा कराची, और सबसे ज्यादा मैं परसू करता रहा हूँ कि मास ट्रांजिट। ये अजीब बात है कि कराची में कभी कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया जिसमें पैशन हो कि भाई आम आदमी के लिए करो। तो ये सर्कुलर रेलवे को मैं परसू करता रहा हूँ, ये इनकी अपना सिस्टम है जिसको हम चेंज नहीं करा सकते, हमारे यहाँ का ये है। पर मेरी दुआ है कि ये चीज हो जाए। मेजर स्टेप कॉस्टिंग है, आप लार्जली कॉस्टिंग इशू, बाकी तो कोई ऐसा नहीं, क्योंकि ये हमने रीपे करना ना, इट्स नॉट ए ग्रांट। सर्कुलर रेलवे हम तो आपस में बात कर रहे हैं। सर्कुलर रेलवे डज नॉट सॉल्व द ट्रांजिट मास ट्रांजिट प्रॉब्लम अलोन, क्योंकि जब तक उसके फीडर बसेस नहीं चलेंगी जगह जगह, उस वक्त तक ये बेसूद है ना। इट ओनली कवर्स some localities, not all localities. और ये mass transit has to be supplemented with elevated highways और underground। underground कराची में हो ही नहीं सकता क्योंकि सीवरेज सिस्टम नहीं। underground जब ही होता है जो सीवरेज सिस्टम हो, कराची में है ही नहीं सीवरेज सिस्टम, so it has to be elevated। अब ये बैंकॉक elevated हो गया, यहाँ मैंने देखा elevated हो गया, बहुत सारे elevated की cost is almost 10 times of the underground, क्योंकि आप पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं सड़क के ऊपर, तो उसकी बिकॉज इन ऑर्डर टू सिक्योर इट यू पे 10 times। ये ऐसे ही है जैसा कि आप पे करते हैं सोलर एनर्जी के लिए। पूरी दुनिया सोलर कर देना जी, धूप तो आती है पर उसकी कॉस्ट 5 times है ऑर्डिनरी 1 megawatt इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेड ऑफ। तो कराची नीड्स अनडाउटेडली एन एलिवेटेड मास ट्रांजिट सिस्टम, क्योंकि सड़कें नैरो हैं और जब तक ये नहीं होगा, अल्लाह करें कभी पैसा हो। सर एक क्वेश्चन है, मैं आपके ही क्वेश्चन मैं सर हम सॉरी कि ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से देखें कि लोग डरते भी हैं, और अभी जो हालात हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि जापान में बहुत पीस है, रिलीजियस इंटरफेथ के लोग बहुत ज़्यादा हैं, शिंतो क्रिश्चियन, बहुत ही हारमोनी है यहाँ पे। इसके एक मॉडल केस को वहाँ पाकिस्तान में अगर पेश किया जाए, दिखाया जाए लोगों को, यहाँ से ले जाए जाए रिलीजियस लीडर और एक कॉन्फ्रेंस की जाए, वहाँ पे दिखाया जाए कि ऐसे जापान में इंटरफेथ हारमोनी है, इज इट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दैट? तो क्या कहते हैं जी कि ज्योग्राफी इज ए ब्लेसिंग बट आल्सो ए कर्स। तो आपके इर्द गिर्द कौन से मुल्क हैं, और वो कौन सा मजहब प्रीच करते हैं? तो इसमें आप एक आइलैंड तो नहीं बना सकते ना पीस का। ये जो नेबरहुड है वो हमारे साथ चलती रहेगी। इसके अंदर सिर्फ यही है, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा रोल इकोनॉमिक कंडीशन का। आपके यहाँ प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी ना,
एक्सट्रीमिज्म ऑटोमेटिकली खत्म हो। क्यों आपके यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई इंतजाम नहीं है। Right, मदरसे का मौलवी कहता है कि आप मेरे मदरसे में आए, you're right. मैं बच्चे को अपने पास रखूंगा, खाना भी दूंगा और ये है, लेकिन वो बच्चा आपसे छीन लूंगा उसी के थॉट्स पे चलेगा। You're right. सर, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। मैं वालिद हूँ 3 बेटियों का या 3 बेटों का, मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है कि मैं 2 मील स्कूल पे लेके जाऊँ अपनी नौकरी छोड़ के। तो मैं कहता हूँ मोहल्ले का मौलवी है, इसको दे दो। इजी है, ठीक इजी है। है गो। इसी के मतलब ये देर ये नहीं, हम मुझे बहुत लोग कहते रहते हैं ये मदरसे बंद कर दें, ये कर दें। तो मैं कहता हूँ ये लाखों बच्चे। You're right. हाँ, ये कोशिश हमें शुरू में करनी चाहिए थी कि मौलवी साहब को कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है आप पढ़ाएं, लेकिन हम एक साइंस और मैथ का टीचर आपको फ्री दे देंगे। You're right. सपोर्ट ये हमने शुरू में नहीं किया, जिसकी वजह से अगर हमने थोड़ी सी अकल इस्तेमाल की कि बिल्कुल ठीक है सर, एक तो बना बनाया ब्रिक एंड मॉर्टर है ना, और मोतबर जगह भी है, आपका बेटा एक्सप्लॉइट भी नहीं होगा या बेटी। मॉरल एथिक्स भी उसको मॉरल पढ़ाई जाएगी। यानी क्रिश्चियन चर्च का प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉन्सिक्वेंटली अगर हम सिर्फ ये 2 चीजें कर देते प्रोवाइड कर दें कि बजाय इसके बोल लेते हैं थोड़ी बहुत, जो एशिया में बहुत कम बोली जाती है। अच्छा, अंग्रेज तो चला गया, और अंग्रेज चला गया होता तो अंग्रेजी का नाम भी ना होता। पंजाबी तो बोलते अमेरिकन की इंग्लिश इज राइटिंग ऑन द बैक ऑफ अमेरिकन्स। अमेरिकन्स का दुनिया में जोर है जी। इंटरनेट भी वही लेकर आए हैं, ईमेल भी वही लेकर आए हैं, तो जाहिर है वो। सर सिर्फ ये बता दें इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो मुझे पता नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ द वफाक मोहतसब का जो इदारा ये है वफाकी